microbial physiology and metabolism. Book suggestion. Mainly microbiology book লাগবে, প্রেসকট মাইক্রোবায়োলজি যার যেটা আছে, and second ব্রক, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা রাখবে, অবভিয়াসলি আছে আই থিঙ্ক ব্রক মাইক্রোবায়োলজি, ব্রক বায়োলজি অফ মাইক্রোঅর্গানিজম। তো স্টার্ট করব ফার্স্ট টপিক, ইউনিট নাম্বার 1, নিউট্রিয়েন্ট আপটেক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট। Nutrient uptake and transport. My first question is how bacteria use nutrients. How bacteria use nutrients. Be specific. How does what is the first step? A specific question করছি, what is the first step of nutrient utilization? Nutrient utilization. Can you answer me? What is the first step of nutrient utilization? বলো। আচ্ছা, নিউট্রিয়েন্ট মানে ক্লিয়ার তো? হোয়াট ইজ নিউট্রিয়েন্ট? হ্যাঁ, মিডিয়া। আচ্ছা, media component, it can be organic molecule or inorganic molecule that both support in growth and physiology of bacteria. Clear? These molecules are called nutrient. Okay, so how does bacteria use such nutrients? আমি specifically আরো sub question করেছি, what is the first step of nutrient utilization? কি বলবে? What is the first step of nutrient utilization? Nutrient utilize তো হবে growth physiology purpose, but first step কি হবে? ওই Try লগ to answer. ফেজ যেটা। না না না, ওটা তো ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ ফেজ বলছো, আমি বলছি যে নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশনের ফার্স্ট স্টেপ কি? একটা নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন কি ওয়ান স্টেপে হয়ে যাবে? নিউট্রিয়েন্টটা যখন তোমার তুমি মিডিয়াতে দিচ্ছ, ব্যাকটেরিয়া ওকে ইউজ করছে তো, এন্ড ফর দ্য পারপাস অফ গ্রোথ এন্ড রিপ্রোডাকশন, তো ওয়ান স্টেপে কি জিনিসটা হয়ে যায়? না, মাল্টিপল স্টেপস আর ইনভলভ? মাল্টিপল স্টেপ। ওকে, তো হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ? হোয়াট ইজ ফার্স্টে দি ফার্স্ট স্টেপ? বলো। যে নিউট্রিয়েন্ট ফার্স্টে ইনজেস্ট হবে। ও গুড। ব্রেকডাউন অফ কম্পোনেন্ট। ইনজেস্টেড, হ্যাঁ, ব্রেকডাউন তোমার ফার্স্ট স্টেপ কি করে হয়? আগে তো ও যেটা বলতে চাইছে, ইনজেস্ট ওয়ার্ডটাকে আমি একটু চেঞ্জ করলাম, আপটেক, আমি লিখে রেখে দিচ্ছি অলরেডি। তো ফার্স্ট স্টেপ অফ নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন ইজ দি আপটেক। আপটেক ফ্রম দ্য আউটসাইড টু ইনসাইড, ইয়েস অর নো? ভেবে দেখো, উইদাউট দ্যাট ব্রেকডাউন কি করে করবে? আগে তো নিউট্রিয়েন্টটাকে ইনকর্পোরেট করো বডিতে, দেন তুমি ওটাকে মেটাবলিজমে নিয়ে যাও, হ্যাঁ কি না? তো ফার্স্ট স্টেপ, সো নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন, হাউ ব্যাকটেরিয়া ইউজ নিউট্রিয়েন্ট, সো এটা মাল্টিপল স্টেপে হয়। তাহলে স্টেপ গুলো একটু জাস্ট মেনশন করতে চাই। মাল্টি স্টেপ প্রসেস নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন। ফার্স্ট হচ্ছে আপটেক।
The first step of nutrient utilization is the uptake, which is our chapter heading, uptake of nutrient. Uptake of nutrient. So nutrient now incorporate or acquire inside the bacterial cell. After that কি হবে? Breakdown process. That means metabolism process. Metabolism process হবে. And we know that metabolism can be of two types, both anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism. Catabolism means breakdown reaction. Breakdown reaction where the complex molecule break down into the simple molecule. As well as anabolism also take part, which is synthesize reaction. Synthesize reaction. It is completely opposite of catabolism. That means here small molecules convert into complex molecule. Clear? So after uptaking the nutrient molecule, second task to metabolize them. Yes or no? Point clear? After the metabolism, breakdown, synthesize, reaction, কি হবে? Catabolism is the main purpose to produce energy. Yes or no? Catabolism কেন করছি আমরা? আমরা different catabolism তোমার pathway পড়বো next ইউনিটেই আছে, chemo heterotopic metabolism, glycolysis, then তোমার TCA cycle, electron transport chain, different আছে. তো catabolism এর main purpose কি? To generate energy. So after the metabolism, bacteria gain energy, produce energy, which is needed for the several purpose to maintain the bacterial growth and reproduction. Energy is very important bacterial cell এর জন্য। আর anabolism, that is the synthesize function, এখানে কি হচ্ছে? bacterial components synthesize, bacterial components are synthesized. Which component? Mainly biomolecules, protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid, etc. synthesis. So it is not nutrient utilization. It is not a single step process. It is a multi-step process. First of all, the first step is needed is to uptake that molecule. তুমি মিডিয়াতে যেটা দিচ্ছ সেটাকে ফার্স্টে আপটেক করবো। So uptake of the nutrient is the first step, which is our chapter heading. Second, metabolism purpose. The molecule that is uptake, it should be metabolized, either catabolic or anabolic purpose, to produce energy or produce bacterial component that drive the growth and reproduction. Step clear? Step clear? Yes, sir. Okay. So nutrient uptake আমরা যাব, that is the first step. তারপরে চ্যাপ্টারে তোমাদের পড়াবে হচ্ছে metabolism purpose. So clearly here I question about what is the first step of nutrient uptake, nutrient utilization. It is uptake mechanism, uptake of nutrient. And uptake of bacterial nutrient, it is completely different, not completely, in various purpose it is different from the eukaryotic cell nutrient uptake. And what are the difference lies? What is the salient features of bacterial uptake system? আমরা ডিসকাস করব এখন। So nutrient uptake of, next heading, nutrient uptake of bacteria and prokaryote cell. Nutrient uptake of bacteria. Features. So before enter into the features or characteristics of nutrient uptake of bacteria, আমাকে জাস্ট আরেকটা আনসার করে দাও যে নিউট্রিয়েন্ট আপটেক তো হবে বললাম ক্লিয়ারলি, নিউট্রিয়েন্ট আপটেক করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার মরফোলজি বা ফিজিওলজির কোন পার্টটা, মানে সেল ওয়াল, সেল মেমব্রেন, রাইবোজোম, তোমার নিউক্লিয়াস, কোন পার্টটা অ্যাকচুয়ালি ইনভলভ হবে নিউট্রিয়েন্ট আপটেকে? Which bacterial structures are played role in nutrient uptake mechanism? Answer করো।
কার থ্রুতে হবে? সেল ওয়াল, সেল মেমব্রেন, কে ইনভলভ হবে? Cell membrane. Cell membrane, correct. So uptake of nutrient, it is completely done by the bacterial structure. Which bacterial structure? Plasma membrane or cytoplasmic membrane. যখন তোমরা পড়েছো ব্যাকটেরিয়াল ফিজিওলজি, প্লাজমা মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন, ওখানে একটা ওয়ার্ড পড়েছিলে সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল। প্লাজমা মেমব্রেনস আর সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল, ইয়েস অর নো? পড়েছিলে টার্মটা? হ্যাঁ, সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল ওয়ার্ডটার মিনিং কি? Why plasma membrane or bacterial membrane, cytoplasmic membrane are selectively permeable? সবকিছু পারমিট করে সেলের ওপরে যেতে পারে না। Okay, তার মানে clearly it selective means they selected some molecule to enter, not all the molecules, and it is 100% necessary, yes or no? Otherwise কি হবে, তোমার নিউট্রিয়েন্ট মলিকিউলের সাথে তোমার টক্সিন মলিকিউলও ঢুকে যেতে পারে, হ্যাঁ কি না? নিউট্রিয়েন্ট মলিকিউলের সাথে হ্যাঁ, তোমার অ্যান্টিবায়োটিক মলিকিউলও ঢুকে যেতে পারে, and antibiotic toxin molecule that could be harmful for the cell, yes or no? তো ব্যাকটেরিয়া চাইবে নিজেই আমি ডেথ করাই, সুইসাইড করি, হয় কোনোদিন না। তো ব্যাকটেরিয়া চাইবে যতক্ষণ চেষ্টা করবে কি ও নিউট্রিয়েন্টকেই আপটেক করবে, and other toxic molecules, antibiotics and other waste product কে ওরা নেবে না। That is why plasma membrane or cytoplasmic membrane, it is a selective permeability work করে, that means they selected which molecules is actually needed, and that molecules are entered inside the bacterial cells, other molecules are left out. Clear? তো এই জন্য ওয়ার্ডটা আমরা পড়তাম সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন clearly act as a barrier, clearly act as a barrier and only permit selective molecules from outside to inside entry, আবার ইনসাইড থেকে আউটসাইড যেতেও দেয় না। এটাও ভেবে দেখো, তুমি তো এন্টার করিয়ে দিলে, বাট এটাও তো হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল সেল থেকে লিক করে যাচ্ছে মলিকিউল, তো সেটাও পারপাসটা বন্ধ করে দেবে। সো বোথ ফাংশন করে প্লাজমা মেমব্রেন, দ্যাটস ওয়াই ভেরি ক্রিটিক্যাল। প্লাজমা মেমব্রেন যদি একবার রাপচারিং হয়ে যায় সেল কিন্তু ডেথ হবে, দ্যাটস কনফার্ম। সেল ওয়াল রাপচার করার পরেও কিন্তু সেল ব্যাকটেরিয়া সার্ভাইভ করতে পারে। এরকম এক্সাম্পল তোমরা পড়েছো, সেল ওয়াল লেস ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট আছে, মাইকোপ্লাজমা ওয়ান অফ দেম, পড়েছিলে না? সেল ওয়াল লেস, বাট সেল মেমব্রেন লেস ব্যাকটেরিয়া দেখেছো কোনোদিন বা শুনেছো টার্ম সেল মেমব্রেন লেস? বিকজ এটা হতেই পারবে না, উইদাউট সেল মেমব্রেন নট পসিবল টু সার্ভাইভ, because it is a very important organ. Clear? হ্যাঁ, Okay. So nutrient uptake of bacteria, some characteristics, features. Features number one, bacteria only uptake nutrient as dissolved molecule, as dissolved state. দেখো important example, important features. Only in dissolved state bacteria can uptake the nutrient, not in solid state. So ingestion ওয়ার্ডটা ইউজ করলে না, ইনজেকশন ওয়ার্ডটা কিন্তু ভুল হবে। ইনজেকশন ওয়ার্ডটা এই কারণে ভুল হবে, ইনজেকশন কিন্তু তোমার মেনলি সলিড প্রোডাক্টের হয়, সলিড সাবস্টেন্সের ইনজেস্ট করা হয়, বাট হিয়ার ব্যাকটেরিয়া অনলি আপটেক দ্য লিকুইড সাবস্টেন্স, it is in the dissolved state. When the molecule is in the dissolved state, that time only bacteria can uptake their nutrient. So it is very critical features, and it is also distinguished feature from the eukaryotic cell, yes or no? Eukaryotic nutrient uptake আর prokaryotic nutrient uptake মধ্যে বলছিলাম না অনেক ডিফারেন্স হবে, that is the first difference. Clear? Point clear? Second point যাই, হ্যাঁ, uptake nutrient is very specific. Uptake of nutrient is specific অলরেডি আমি বলে এলাম
The specific substance, selectively permeable nature of the cytoplasmic membrane actually help in the selection process, and only the necessary molecules permit to entry, and unnecessary toxin products could not enter. Features number 3. Bacteria able to transport nutrient into the cell even after, even when the concentration of nutrients inside is very high. Nutrient inside the bacterial cell is higher than outside. Outside environment. স্টেটমেন্টটা দেখবে, ফিচার্সটা দেখবে। Important features and distinguished features from the eukaryotic transport. Able to transport the nutrient molecule even when the concentration of nutrient inside is very high than the environment. Normally কি হয়? Normally তুমি যদি ভাবো, তোমার লজিক বলে যে স্যার বাইরে কনসেন্ট্রেশন হাই থাকবে আর ভেতরে কনসেন্ট্রেশন লো থাকবে, দ্যাটস টাইম কি হবে, নিউট্রিয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট হবে। ইয়েস অর নো? হ্যাঁ। নিউট্রিয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কি হবে, তুমি বলবে স্যার বাইরে যখন হাই থাকবে ভেতরে যখন লো থাকবে তখনই একমাত্র সেল নেবে, বাট ব্যাকটেরিয়া কেসটা পুরো অপোজিট, খেয়াল করে দেখুন। ব্যাকটেরিয়া কেসটা বলছে যখন ভেতরে হাইও থাকে স্টিল ও ট্রাই করে as much as possible নিউট্রিয়েন্টকে আপটেক করে নেওয়ার। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? পয়েন্টটা ক্লিয়ার কিনা বলবে আগে। The point number 3, characteristics, features, point number 3 ক্লিয়ার কিনা বলবে। হ্যাঁ, বুঝেছি। মানে ব্যাকটেরিয়ার বডিতে এনাফ অ্যামাউন্ট অফ নিউট্রিয়েন্ট আছে, ধরে নাও অ্যাজ আ গ্লুকোজ এক্সাম্পল নিচ্ছি, ব্যাকটেরিয়া কন্টেন এনাফ অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ, বাট বাইরে গ্লুকোজের অ্যামাউন্ট কম। কি হওয়া উচিত? ঢুকবে কি ঢুকবে না? তোমার নর্মাল সিনারিও বলে যদি ইউক্যারিওটিক সেলের কনসেপ্ট না, ঢুকবে না, কারণ অলরেডি বডিতে হাই আছে, আউটসাইডে কম আছে, কেন নেবে? বডি এখন হাই আছে, দরকার নেই। বাট ব্যাকটেরিয়া ওই বাইরে যেটুকু পড়ে আছে সেটুকু এক্সস্ট করার চেষ্টা করবে, মানে সেটুকু ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করবে। কেন? রিজন কি হতে পারে? করো, আনসার করো। Any reason behind that? পরে জিনিসটা না পেলে বা এরকম কিছু, যা আগে থেকে নিজের মধ্যে স্টোর করে রাখে। একদম কারেক্ট, এটাই হয়। ব্যাকটেরিয়া অফেন এটাই ট্রাই করে টু স্টোর দ্য মলিকিউল। কেন ব্যাকটেরিয়া স্টোর করে? এটার জন্য, কারণ ব্যাকটেরিয়া এখন নিউট্রিয়েন্টটা পাচ্ছে তো নিয়ে নাও, এরপরে নিউট্রিয়েন্ট ডিপ্রাইভ কন্ডিশন আসতেই পারে। আর মেনি অফ দ্য সিচুয়েশন ব্যাকটেরিয়া ফেস করে এটাই, কারণ ইন নেচার তুমি তো ল্যাবরেটরি কন্ডিশনে গ্রো করাচ্ছ ব্যাকটেরিয়াকে, এনাফ অ্যামাউন্ট অফ নিউট্রিয়েন্ট দিচ্ছ, অপটিমাম টেম্পারেচার দিচ্ছ, পিএইচ মেনটেন করে গ্রো করাচ্ছ, বাট ইন নেচার এটা কি মেনটেন হয়? ভেবে দেখো তো। ইন নেচার যখন ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে ইন ওয়াটার অর ইন সয়েল অর আদার আদার এলিমেন্ট, আদার পারপাসে, ওখানে কি তোমার সেম নিউট্রিয়েন্ট বা তোমার টেম্পারেচার পিএইচ কন্ট্রোল হবে? হবে না। নিউট্রিয়েন্ট কনসেন্ট্রেশন অফেন মেনি টাইম পুয়ার থাকে। তো যখন পাচ্ছে ও কি করবে, টোটালটা এক্সঅর্ব করার চেষ্টা করবে, মানে টোটালটা ক্যাপচারিং করার চেষ্টা করবে, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এই ফিচার্সটাও ফলো করে। ব্যাকটেরিয়া এবল টু ট্রান্সপোর্ট দ্য নিউট্রিয়েন্ট the cell when the concentration of the nutrient inside high as from the new environment. So environment কমে গেছে, বাট তাও ও চাইছে নিয়ে নিতে।
তো এই ধরনের ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে কি এগেইনস্ট দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট। So this type of transport কোন দিক থেকে কোন দিকে হচ্ছে, লো এর থেকে হাই এর দিকে হচ্ছে, yes or no, and that's called against the concentration gradient. Transport occurred against the concentration gradient. So many of the situation bacteria utilize this character against the concentration gradient এ গিয়ে ও নিউট্রিয়েন্ট কে আপটেক করে, যদিও তোমার বডিতে স্টিল এনাফ অ্যামাউন্টে নিউট্রিয়েন্টটা ছিল তাও স্টোর করার জন্য ইন ফিউচার এই জিনিসটা করে। ক্লিয়ার? তো রিজনটা লিখে দিই। হ্যাঁ this is done because this is important because bacteria often live in nutrient poor condition. So that is why যখন ও পায় পুরোটা ক্যাপচার করার ট্রাই করে। So question can be framed: difference between bacterial nutrient uptake system and eukaryote nutrient uptake system. এই পয়েন্ট গুলোতে ডিফারেন্স হবে, তিনটে পয়েন্টে ডিফারেন্স হবে। বলো, ফিচার্স ক্লিয়ার? হ্যাঁ ঠিক আছে, তো নিউট্রিয়েন্ট আপটেকে ব্যাকটেরিয়ার কি কি প্রসেস হয় সেটা আমরা চেক করব। নেক্সট টপিক, প্রসেস ইনভলভ ইন নিউট্রিয়েন্ট আপটেক। Processes involved in nutrient uptake. Total 4 process majorly follow up হয় for uptake of nutrient molecule. Number 1, passive diffusion. Passive diffusion or simply এটাকে diffusion বলে, simple diffusion ও বলে, simple diffusion. Number 2, facilitated diffusion. Facilitated diffusion. Number 3, active transport. And number 4, group translocation. Group translocation. So total 4 type of processes involved for nutrient uptake in bacterial cell: simple diffusion, facilitated diffusion, active transport, and group translocation. Further, we can divide facilitated diffusion into 2 categories: channel mediated facilitated diffusion and carrier mediated
facilitated diffusion. Active transport, it will be can further divide into two categories: primary active transport and secondary active transport. Processes chart clear. What are the types of process involved in bacterial uptake mechanism? হ্যাঁ। So one by one discussion শুরু করব, start করব. Simple diffusion, starting topic. Simple diffusion, starting topic. Simple diffusion, molecule transport কোন সাইড থেকে কোন সাইডে হবে, হাই টু লো না লো টু হাই? Neutron molecule transport from high to low concentration or low to high concentration? লো টু হাই। না, লো টু হাই এটা অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার। নর্মাল বিহেভিয়ারটা কি? হাই টু নর্মাল লো। বিহেভিয়ার কি? হাই টু লো। যেটা ওটা দেখিয়েছিলাম ওটা হচ্ছে তোমার অ্যাবনর্মাল, মানে ব্যাকটেরিয়া ওটা ইউনিক প্রোভাইড করছে, ইউনিকনেস ক্যারেক্টার, ইউনিক ক্যারেক্টার প্রোভাইড করছে, লো টু হাই অল টাইম ঢোকাচ্ছে। বাট সিম্পল ডিফিউশন হয় ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে, হুইচ ইজ হাই টু লো কনসেন্ট্রেশনের দিকে মুভ করে। হাই কনসেন্ট্রেট নিউট্রিয়েন্ট টু মুভ ইনটু দ্য লো কনসেন্ট্রেটেড নিউট্রিয়েন্ট। Clear? So simple diffusion is the process where nutrient molecule move from high concentrated area to low concentrated area. So clearly high to low এর দিকে move করে। This high concentrated area to low concentrated area টাকে আমি block বললাম। That type of movement is simple diffusion. Actually আমি এই জিনিসটা আরো ক্লারিফাই করে দিই। ডিফিউশন যখন তুমি বলছো অল টাইম ও হাই টু লো এর দিকেই যাবে। ডিফিউশন ওয়ার্ড, এনি ডিফিউশন কনসেন্ট্রেট হাই কনসেন্ট্রেট এরিয়া টু লো কনসেন্ট্রেট এরিয়ার দিকেই যাবে। বাট যখন তুমি ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্ডটা ইউজ করবে তখন ওটা অপোজিট বিহেভিয়ার করবে। ঠিক আছে? তো যাই হোক, সো হাই কনসেন্ট্রেট এরিয়া টু লো কনসেন্ট্রেট এরিয়ার দিকে মুভ করে। তুমি যদি বই পড়ো এই ব্যাপারটাকে অন্যভাবে লিখে রেখেছে, মিনিং একই। এটাকে অনেক সময় বলা থাকে হাই কনসেন্ট্রেট এরিয়া টু লো কনসেন্ট্রেট এরিয়ার এই মুভমেন্টটাকে বলে অ্যালং দি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট। অ্যালং দি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট তার মানে কি বোঝাতে চাইছে? তুমি প্রেসকট পড়বে বা ব্রক পড়বে এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ পাবে, ডাইরেক্টলি এই ওয়ার্ডটা লেখা থাকবে না। দ্যাট মিনস অ্যালং দি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মানে কি বোঝাতে চাইছে? The Newton molecule pass from high to low. Along the concentration gradient means হচ্ছে high concentrated area to low concentrated area দিকে মুভ করবে। ঠিক? নেক্সট সেম ওয়ার্ড অল্টারনেটিভলি লেখা হয় ডাউনহিল মুভমেন্ট, ডাউনহিল নিউট্রিয়েন্ট মুভমেন্ট। ডাউনহিল নিউট্রিয়েন্ট মুভমেন্ট মানে সেম মিনিং,
হাই থেকে লো এর দিকে মুভমেন্ট করে। তো ওয়ার্ড এরকম ভাবে লেখা থাকতে পারে, বাট মিনিং ইজ সেম। মিনিং ইজ সেম, মলিকিউল ট্রান্সপোর্ট ফ্রম হাই টু লো। হাই টু লো ভেরি ক্যাজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে বলেছি। এটাকে যদি একটু বেটার ল্যাঙ্গুয়েজ করে তুমি যদি এটাকে অ্যারেঞ্জ করো, তাহলে আমরা অ্যালং দি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট বলতে পারি, আর ডাউন হিল নিউট্রিয়েন্ট মুভমেন্ট এই ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করতে পারি। পয়েন্ট ক্লিয়ার? হ্যাঁ। তো ঘাবড়ানোর কিছু নেই, এই ধরনের ওয়ার্ড মানে মিনিং অলরেডি বক্সে বলা আছে। ওকে, the rate of simple diffusion the rate of simple diffusion, আচ্ছা তার আগে কিছু পয়েন্ট লিখে নিই। simple diffusion does not need any carrier, it is simultaneous process. সাইমালটেনিয়াস প্রসেস মানে এখানে কোনো এক্সট্রা ক্যারিয়ার মলিকিউল বা চ্যানেল মলিকিউল মানে কোনো ট্রান্সপোর্টার মলিকিউল থাকে না। অলরেডি মলিকিউলটা নিজে নিজে এটা করতে থাকে, স্পন্টেনিয়াসলি করতে থাকে। সো ইট ইজ আ স্পন্টেনিয়াস প্রসেস বা সাইমালটেনিয়াস প্রসেস। স্পন্টেনিয়াস ওয়ার্ডটা বেটার হবে। ইট ইজ আ স্পন্টেনিয়াস প্রসেস। স্পন্টেনিয়াস প্রসেস মানে কোনো ইনভলভ লাগে না, না এনার্জি ইনভলভ লাগে, না ট্রান্সপোর্ট মলিকিউলের ইনভলভ লাগে। তো নেক্সট পয়েন্ট ওটা লিখবো, ডাজ নট নিড এনার্জি or carrier molecule or transporter. So simple diffusion normally নিজে থেকেই এই জিনিসটা হয়, হাই এরিয়া থেকে লো এরিয়ার দিকে মুভমেন্ট চলে। and this simple diffusion often are affected by some factors. simple diffusion তোমরা ট্রাই করবে আনসার করার, ফ্যাক্টরের আমরা পয়েন্ট বলবো, আনসার করবে এটা প্রপোর্শনাল না ইনভার্স। ওকে, simple diffusion rate depends on the rate of simple diffusion depends on number one, factor number one, hydrophobicity. আমাকে আনসার করবে হাইড্রোফোবিসিটি কোন মলিকিউলের ইনক্রিজ করলে রেট অফ সিম্পল ডিফিউশন ইনক্রিজ হবে না ডিক্রিজ হবে? ফার্স্ট ফ্যাক্টর হাইড্রোফোবিসিটি। ডিক্রিজ করবে। জাস্টিফিকেশন দিতে হবে কিন্তু, ডিক্রিজ করবে বলছো, রেডি রাখো। বাকি যে আছে বলবে কি হবে? হাইড্রোফোবিসিটি ইনক্রিজ করলে মলিকিউলের ট্রান্সপোর্ট সিম্পল ডিফিউশনের রেট ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে? ডিক্রিজ করবে। রিজন বলবে। রিজন বলবে। কেন ডিক্রিজ বলছো? স্যার লো কনসেন্ট্রেশন মানে ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশন সেখানে হাই সাবস্ট্রেটের তুলনায়। মানে লো কনসেন্ট্রেশন কোথায় পেলে? আমি তো হাইড্রোফোবিসিটি বলেছি। হ্যাঁ মানে সিম্পল ডিফিউশন তো হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশনে যায়। লো যায় কনসেন্ট্রেশন মানে সেখানে ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশন হাই সাবস্ট্রেটের তুলনায়। না, এইটা ওটা ভাবে নয়, ওই মলিকিউলের কনসেন্ট্রেশন লো, তার মানে ওয়াটার কি করে বলছো তুমি?
হাই টু লো মানে হচ্ছে ওই মলিকিউলটা হাই আছে কোন একটা জায়গায় এক্স, আর আছে লো মানে হচ্ছে ওই মলিকিউলটা কম আছে ওয়াই জায়গায়, তখন কি হবে এক্স টু ওয়াই এর দিকে মুভ হবে। ওখানে তো ওয়াটারের কোনো গল্প নেই, এটা অসমোসিস চলছে না তো, অসমোসিস হলে তো ওয়াটারের ব্যাপারটা আসছে। হাইড্রোফোবিসিটি মানে তাহলে তো এখানে ওয়াটারের কনসেপ্টটাই আসছে। না, হাইড্রোফোবিসিটি মানে আমি হিন্টস দিয়ে দিচ্ছি কার থ্রুতে হবে, একটু আগে তো বলে দিলাম ট্রান্সপোর্ট বা তোমার আপটেক কোন তোমার ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রাকচারটা ইনভলভ থাকে, প্লাজমা মেমব্রেন। এবার প্লাজমা মেমব্রেন স্ট্রাকচার ভাবো, প্লাজমা মেমব্রেন স্ট্রাকচার কিভাবে তৈরি হয়, কি দিয়ে তৈরি হয়, এন্ড প্লাজমা মেমব্রেন হাইড্রোফোবিক না হাইড্রোফিলিক কি ব্যাপার আছে, ওটাকে ভেবে আনসার করো। আমাকে বলো হাইড্রোফোবিক মলিকিউল হাইড্রোফোবিক সাবস্টেন্সে ডিজলভ হবে না হাইড্রোফিলিক সাবস্টেন্সে ডিজলভ হবে? হাইড্রোফিলিকে ডিজলভ হবে। কি করে হবে? হাইড্রোফোবিক মলিকিউল হাইড্রোফিলিকে কি করে ডিজলভ হয়? মানে তুমি অয়েল ওয়াটারে কি করে ডিজলভ করাবে? অয়েলকে কোথায় ডিজলভ করাতে পারবে? ওয়াটারে ডিজলভ করাতে পারবে কি? তো তার জন্য না। কি নিড থাকবে? হাইড্রোফোবিক। তো এটা তো ক্লিয়ার আনসার, হাইড্রোফোবিক সাবস্টেন্স হাইড্রোফোবিক সলিউশনে বা হাইড্রোফোবিক তোমার সলভেন্টে গিয়ে ডিজলভ হয়, আর হাইড্রোফিলিক হাইড্রোফিলিকের সাথে ডিজলভ হয়। ক্লিয়ার? এবার যদি প্লাজমা মেমব্রেনের স্ট্রাকচার দেখি আমরা, অনলি হেড পোর্শনটা হাইড্রোফিলিক আর নিচের টেল পোর্শনটা কি ছিল? টেল পোর্শন ইজ হাইড্রোফোবিক, হাইড্রোফোবিক। মনে করছো না? এই যে যখন আমরা ডায়াগ্রাম করছিলাম প্লাজমা মেমব্রেন, অনলি দ্য পোলার হেডস আর দ্য পোলার, এই যে এই জায়গাটা পোলার, এই দুটো হচ্ছে পোলার রিজিয়ন, বাট মেজরিটি মিডল রিজিয়নটা কি আছে? দ্য টেল পোর্শন নন পোলার না, মানে হাইড্রোফোবিক না। তাহলে একটা মলিকিউল ভাবো এবার নিজে, একটা মলিকিউল যেটা আউটসাইডে আছে, এটা আউট রিজিয়ন আর এটা হচ্ছে সেলের ইন রিজিয়ন, আউটসাইডে একটা মলিকিউল আছে, এই মলিকিউলটা যদি তোমার নর্মালি উইদাউট কোনো অ্যাসিস্ট্যান্সে ঢুকতে হয়, তাহলে হাইড্রোফোবিক হতে হবে না হাইড্রোফিলিক হতে হবে সাবস্টেন্সটা? যদি এটা হাইড্রোফোবিক না হয়, হাইড্রোফিলিক। নন হাইড্রোফিলিক তো তোমার উপরের রিজিয়ন পোলার, তাহলে যদি হাইড্রোফিলিক হয় তো এত অব্দি আসবে, ঢুকবে না কেন? ঢুকবে, কত অব্দি ঢুকবে? ঢুকবেই না, এত অব্দি এসে বসে থাকবে, তারপরে ক্রস করবে কি করে নন পোলার রিজিয়নটাকে? ভেবে দেখো, পোলার হেড অব্দি আসবে, তারপরে যে তোমার টেল পোর্শনটা যেটা অনেকটা মোটা পোর্শন থিক পোর্শন, সেটাকে ক্রস করবে কি করে? হাইড্রোফিলিক মলিকিউল তো হাইড্রোফোবিকের সাথে অ্যাটাচডই করবে না, মানে ডিজলভই হবে না, আর ব্যাকটেরিয়া উইদাউট ডিজলভ নিতেই পারবে না নিউট্রিয়েন্ট, আমি ফার্স্ট পয়েন্টে বলে দিয়েছিলাম। কেসটা কি বোঝাতে পারছি আমি কি বলতে চাইছি? সো মলিকিউল যেটা ঢুকছে সেটা যদি হাইড্রোফোবিক না হয়, তাহলে নন পোলার বেরিয়ারকে ক্রস করবে কি করে? নন পোলার জায়গাটায় ডিজলভ হবে কি করে? তো হাইড্রোফোবিসিটি অ্যাকচুয়ালি কি করবে? তো যত মলিকিউলটা হাইড্রোফোবিক হবে, তাহলে ট্রান্সপোর্ট রেট বাড়বে না কমবে? কমবে। আবার বলে কমবে। কি করে কমে? এই মলিকিউলটা কম হাইড্রোফোবিক, তার মানে ও কম আস্তে 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 ঢুকছে, এখানে ক্রস করতে টাইম নেবে। যদি বেশি হাইড্রোফোবিক থাকে, এখানে আমি স্ট্রাকচারে সাইজই বাড়িয়ে দিলাম, সাইজ বাড়বে না, সেম মলিকিউল বাট হাইড্রোফোবিক এরিয়া বেশি, তাহলে ফার্স্ট ক্রস করবে না, এই লেয়ারটাকে তো ফার্স্ট ক্রস করতে হবে, এটাই হচ্ছে সব থেকে থিক লেয়ার অফ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন। তো ওই লেয়ারটা যে তাড়াতাড়ি ক্রস করতে পারবে সে আগে ঢুকছে, তো ওই লেয়ারটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক। তাহলে হাইড্রোফোবিক মলিকিউল যত বেশি হবে, যে নিউট্রিয়েন্টটা সে তত ফাস্ট ক্রস করবে। সো হাইড্রোফোবিসিটি আপটেক রেটকে বাড়াবে সিম্পল ডিফিউশনে, একদম ক্লিয়ার আনসার হবে। হাইড্রোফোবিসিটি ট্রান্সপোর্ট বা আপটেক রেট সিম্পল ডিফিউশনের রেট ইনক্রিজ করবে।
আমাকে বলবে বুঝতে পারলে কি পারলে না, ডিফিউশন রেট কে ইনক্রিজ করবে, মানে প্রপোর্শনাল রিলেশন, মোর হাইড্রোফোবিক দ্য মলিকিউল, মোর আপটেক রেট, মোর তোমার ডিফিউশন রেট। বুঝতে না পারলে আর একবার বলবো, বলো কি হয়েছে, কেসটা কি বোঝা যাচ্ছে না কেন? স্যার, যে পোলার পার্টটা আছে মাথার উপরে, ওখানে কোনো রিয়াকশন হবে না হাইড্রোফোবিক ওটা হাইড্রোফিলিক? ওটা তো একদম স্লাইট একটা থিন লেয়ার। মেন থিক লেয়ার কোনটা? থিক লেয়ার কোনটা? টেলটা। ভিতরেরটা ওই যে দু হাইড্রোফিলিকটা। সাইডে টেল আছে, হ্যাঁ দু সাইড দিয়ে টেল আছে, তার মানে ওই রিজিয়নটা মাছ মোর থিক না। পোলার হেডটা তো জাস্ট বাইরে বেরিয়ে আছে। পোলার হেডটার কোনো থিকনেস এরকম কিছুই নেই। মেন যে থিকনেসটা যেটা তোমার বেরিয়ারে কাজ করছে ওটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক বেরিয়ার। ঠিক আছে, তাহলে মলিকিউল আমরা জানি হাইড্রোফোবিক হাইড্রোফোবিকের ডিজলভ হয়, হাইড্রোফিলিক হাইড্রোফিলিকের ডিজলভ হয়। আরো তুমি যদি সিম্পলি বলো পোলার পোলারে ডিজলভ হয়, নন পোলার নন পোলারে ডিজলভ হয়। তাহলে এবার যে নিউট্রেন মলিকিউলটা ঢুকছে ও যদি পোলার থাকে মানে হাইড্রোফিলিক থাকে, তাহলে এন্টার করা ডিফিকাল্ট হবে না? ও হয়তো পোলার হেডটাকে ক্রস করতে পারবে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দিস লেয়ার, নন পোলার এরিয়া, ওকে কি ক্রস করতে পারবে? না। পারবে না। যদি হাইড্রোফোবিক হয়, এবার হাইড্রোফোবিকের মধ্যে কম বেশি ব্যাপার থাকে, লেস আর হাই। তো যে লেস সে ঢুকবে বাট স্লো ঢুকবে, ক্রস করতে একটু টাইম বেশি নেবে। ঠিক আছে, যদি মোর হাইড্রোফোবিক হয় কোনো মলিকিউল, মানে তোমার দুটো মলিকিউল দিল, এ মলিকিউল বি মলিকিউল, এ হচ্ছে লেস হাইড্রোফোবিক, বি হচ্ছে হাইলি হাইড্রোফোবিক সাবস্টেন্স, তো কোনটা আগে ঢুকবে? লেসটা ঢুকবে বা স্লো ঢুকবে। বাট যেটা মোর, এই জায়গাটায় খুব কুইকলি পাস করে যাবে, বিকজ যত বেশি হাইড্রোফোবিক তার ডিজলভ রেট তত বেশি। কি বলতে পারছি চাইছি, বুঝতে পেরেছো? তো হ্যাঁ। ফার্স্ট কে ঢুকবে, এ নিউট্রিয়েন্ট না বি নিউট্রিয়েন্ট? এ নিউট্রিয়েন্ট হচ্ছে লেস হাইড্রোফোবিক, বি হচ্ছে মোর হাইড্রোফোবিক, অবভিয়াসলি মোর হাইড্রোফোবিকটা আগে ঢুকে যাবে। বি। তাহলে অ্যাজ আ রুল কি দাঁড়ালো? প্রপোর্শনাল। একটা মলিকিউল যত বেশি হাইড্রোফোবিক হবে তার নিউট্রিয়েন্ট আপটেক রেট তত কি হবে, ইনক্রিজ করবে। পয়েন্ট ক্লিয়ার কিনা বলবে, হাইড্রোফোবিসিটি। হ্যাঁ। সেকেন্ড পয়েন্ট, পয়েন্ট গুলোকে ভালো করে চেক করে নেবে, বুঝতে না পারলে বলবে, আমি রিপিট করব। ডেনসিটি অফ ডিফিউজিং সাবস্টেন্স, এটা তো আরামসে বলতে পারবে কি হতে পারে। ডেনসিটি অফ ডিফিউজিং সাবস্টেন্স মানে যে নিউট্রিয়েন্টটা ঢুকছে তার ডেনসিটি কিভাবে ডিটারমাইন করবে ডিফিউশন রেটকে? ডেনসিটি বাড়লে ডিফিউশন রেট ইনক্রিজ হবে না ডিক্রিজ হবে? ডেনসিটি বাড়লে ঢুকতে অনেকটা প্রবলেম হবে, আর যত কম ডেনসিটি হবে তত ইজিলি সেটার ভিতরে ঢুকে যাবে। এগ্রি করছো? বাকি বাকি যে হ্যাঁ। আছে এগ্রি করছো? তো ডেনসিটি যদি ইনক্রিজ করে তাহলে মলিকিউলের সাইজ বাড়বে না কমবে? মেজর টাইমে ইনক্রিজ করবে সাইজ। আর যত বেশি লার্জ সাইজ উইদাউট অ্যাসিস্ট্যান্স ঢুকতে পারবে না, দ্যাট মিন্স সিম্পল ডিফিউশন নট পসিবল। ক্লিয়ার? তো ডেনসিটির সাথে তোমার রেটটা কি হবে, প্রপোর্শনাল না ইনভার্স? ইনভার্স। ইনভার্স, ডেনসিটি বাড়লে রেট কমছে, সো ইনভার্সলি রিলেটেড। থার্ড ফ্যাক্টর, important factor, third, the size of concentration gradient, size of concentration gradient between cell exterior and its interior। ফ্যাক্টরটা চেক করবে, ফ্যাক্টর বোঝাটা ক্রিটিক্যাল।
বুঝে গেলে আনসার করে দিতে পারে। প্রপোর্শনাল না ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হবে। ক্লিয়ারলি বলছে সাইজ অফ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট বিটুইন দ্য সেল এক্সটেরিয়র, মানে সেল এক্সটেরিয়রে কি কনসেন্ট্রেশন আছে আর ইন্টেরিয়রে কি কনসেন্ট্রেশন আছে, এটাকে বলছে হচ্ছে সাইজ অফ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট। তো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি, বুঝতে সুবিধা হবে। ধরো দুটো ব্যাকটেরিয়া সেল আছে, ব্যাকটেরিয়া সেল এ, ব্যাকটেরিয়া সেল বি। ইন ফার্স্ট সিস্টেমে এ ব্যাকটেরিয়া সেল, এটা হচ্ছে বি ব্যাকটেরিয়া সেল। ফার্স্ট সিস্টেমে এ ব্যাকটেরিয়া সেলে তোমার গ্লুকোজ ধরে নাও অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, যদিও গ্লুকোজ সিম্পল ডিফিউশন হয় না, জাস্ট ধরছি আমি। গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন ইনসাইডে আছে 50 মিলিমোলার আর আউটসাইডে 100 মিলিমোলার। ইন বি কেসে গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন আছে ইনসাইড 80 মিলিমোলার আর আউটসাইড 100 মিলিমোলার। এবার বলো কোনটায় ফার্স্ট ঢুকবে, সেল এ না সেল বি? দুটোতেই তো ঢুকবে নাকি, আউটসাইড হাই ইনসাইড লো, তাহলে কি হবে, নিউট্রিয়েন্ট ঢুকবে, মানে গ্লুকোজ ঢোকার চেষ্টা করবে, সিম্পল ডিফিউশন হবে, হবে কি হবে না? বাট ফার্স্ট কোনটায় ঢুকছে, ফার্স্ট কোনটায় ঢুকবে, সেট এ না সেট বি তে? সেট এ। রিজন কি, এই যে দেখো লেখা আছে সাইজ অফ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট বিটুইন এক্সটেরিয়র আর ইন্টেরিয়র। তাহলে এখানে সাইজ কত, 100 মাইনাস 50, 50 সাইজ, আর এখানে সাইজ কত, 100 মাইনাস 80, জাস্ট 20 সাইজ। তাহলে কোনটায় ফার্স্ট ঢুকবে, যেখানে তোমার গ্রেডিয়েন্টের সাইজ বেশি হবে, কোনটায় বেশি হয়েছে, এতে বেশি হয়েছে, তাহলে সেখানে ফার্স্ট ঢুকবে, কারণ ওখানে লো আছে আর বাইরে অনেক হাই আছে, তো কুইকলি এন্টার করার চেষ্টা করবে। আর এখানে 80 হয়ে আছে, এখানে জাস্ট 100, মানে 20 ডিফারেন্স, তো স্লো ঢুকবে। কেসটা বোঝা গেল? তাহলে এখানে প্রপোর্শনাল হবে না ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হবে, থার্ড ফ্যাক্টর প্রপোর্শনাল। প্রপোর্শনাল। সাইজ যত ইনক্রিজ করছে রেট তত ইনক্রিজ হবে। বলো ফ্যাক্টরস ক্লিয়ার কিনা দেখে নাও। সিম্পল ডিফিউশন, সিম্পল ডিফিউশনের মিনিং বললাম। সিম্পল ডিফিউশন, what are the factors related or affected the simple diffusion process? Hydrophobicity, density and size of the concentration gradient. তো কোন কোন মলিকিউল নরমালি ঢোকে, এক্সাম্পল অফ সিম্পল ডিফিউশন মলিকিউল? তো ফ্রম দ্য অনগোয়িং ডিসকাশন একটু তো ক্লিয়ার, হাইড্রোফোবিক মলিকিউলই ঢুকবে, হাইড্রোফিলিক ঢুকবে না, একই না? আর হাইড্রোফিলিক ঢুকলেও সেটার একটা অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে, সেটা আমি বলছি। হাইড্রোফিলিক নরমালি তো ঢুকতেই চাইবে না, ঢুকবে হচ্ছে হাইড্রোফোবিক মলিকিউল গুলো, তাই তো? তো কি কি মলিকিউল ঢুকতে পারে দেখো। নাম্বার 1 ঢুকতে পারে হচ্ছে স্মল সাইজ হাইড্রোফোবিক মলিকিউল, খুব ভালোভাবে ঢুকবে উইথ সিম্পল ডিফিউশন। স্মল হাইড্রোফোবিক মলিকিউল সিম্পল ডিফিউশন হয়, এক্সাম্পল অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, গ্যাসিয়াস মলিকিউল নরমালি ডিফিউজ করে, অ্যাসিড ডিফিউশন, সিম্পল ডিফিউশন। সেকেন্ড, পোলার সাবস্টেন্স, মানে হাইড্রোফিলিক ঢুকতে পারে বাট ক্রাইটেরিয়া আছে, আনচার্জ হতে হবে, স্মল হতে হবে, তবে কি ঢুকতে পারে, তাও খুব কম অ্যামাউন্টে। স্মল আনচার্জ পোলার molecule can enter but very limited condition, like water can pass, glycerol, then হচ্ছে তোমার etc. এই রাইট, ওয়াটার এন্ড গ্লিসারল কমন এক্সাম্পল, যেগুলো হচ্ছে স্মল আনচার্জড পোলার মলিকিউল।
maximum polar molecule cannot enter, but small criteria রেখেছি আনচার্জ, তবে কিছু কিছু জায়গায় ঢুকতে পারে সিম্পল ডিফিউশন, আদারওয়াইজ মেনলি ঢুকবে কারা, হাইড্রোফোবিক মলিকিউল। সিম্পল ডিফিউশন ক্লিয়ার কিনা বলবে? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এখনো সেলের মধ্যে মেজর কম্পোনেন্টই ঢোকেনি। সেলের মধ্যে কি কি লাগবে? এখনো লাগবে, সেল যদি তোমার সার্ভাইভ করতে হয়, নিউট্রিয়েন্টস কে ইউজ করে এনার্জি তৈরি করতে হয়, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড এক্সেট্রা, এগুলো ঢুকতে পারছে কি সিম্পল ডিফিউশনে? না গ্লুকোজ, নিউক্লিক অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, এরা হচ্ছে সবই হচ্ছে লার্জ মলিকিউল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এরা হচ্ছে পোলার মলিকিউল। তো এরা নর্মালি ঢুকছে না সিম্পল ডিফিউশন, তাহলে কিভাবে ঢুকবে এরা? এরা তো অ্যাজ আ ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউয়েন্ট ফর দ্য সেল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, তাহলে এরা ঢুকবে হচ্ছে সেকেন্ড প্রসেস দিয়ে, যার নাম হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন। ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন, যেখানে ওকে অ্যাসিস্ট করতে হবে, উইদাউট অ্যাসিস্ট্যান্স এরা ঢুকতে পারে না। উইদাউট অ্যাসিস্ট্যান্সে এই মলিকিউল গুলো ঢুকতে পারে, ছোট ছোট মলিকিউল গুলো ঢুকতে পারে, হাইড্রোফোবিক মলিকিউল গুলো ঢুকতে পারে, বাট লার্জ মলিকিউল ক্যান নট এন্টার। সো লার্জ মলিকিউল এন্টার করানোর জন্য আপটেকের জন্য অ্যাসিস্টিং দরকার, এন্ড দ্যাটস ওয়াই সেকেন্ড তোমার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তৈরি হয়েছে, আপটেক মেকানিজম তৈরি হয়েছে, দ্যাটস কল্ড ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন, which is named as facilitated diffusion. তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার্স কি লিখবো? কোন মলিকিউল মেইনলি ট্রাই করবে এখানে এন্টার করার ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশনে? পোলার মলিকিউল, লার্জ মলিকিউল, কারণ লার্জ মলিকিউলে ঢুকতে পারছি না, দেখো সবই স্মল লিখে রেখেছি। ক্যারেক্টার নাম্বার 2 আমি লিখে রেখেছি ডিফিউশন, তাহলে এখানে কি হবে, হাই টু লো না লো টু হাই? ডিফিউশন ওয়ার্ড লিখে রেখেছি, দ্যাট মিন নিউট্রিয়েন্ট মলিকিউলের ট্রান্সপোর্ট হাই টু লো কনসেন্ট্রেশন আর লো টু হাই কনসেন্ট্রেশন? হাই টু লো। High to low. So facilitated diffusion, second characteristics feature here also nutrient molecule transport from high concentrated area to low concentrated area, যেটাকে আমি অল্টারনেটিভলি বলতে পারি along the concentration gradient, or আমি মেনশন করতে পারি ডাউনহিল ট্রান্সপোর্ট or downhill process. Clear? Third point, আমি একটু আগে বললাম পোলার মলিকিউল, লার্জ মলিকিউল উইদাউট অ্যাসিস্ট্যান্স ঢুকবে না, তাহলে এখানে অ্যাসিস্ট্যান্স লাগবে ফর দ্য এন্ট্রি অফ দ্যাট মলিকিউল, ইয়েস অর নো? এন্ড অ্যাসিস্ট্যান্স গুলো কি অ্যাকচুয়ালি মেমব্রেন প্রোটিন। ঠিক আছে, তো থার্ড পয়েন্টে আমি কি লিখবো, ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন নিড the transporter molecule for the transport of nutrient, and transporter molecule can be of two types, and based on that facilitated diffusion আমরা দেখো আগে করে রেখেছি তোমার টাইপিং চার্টে, one is carrier and other is channel. So channel mediated facilitated diffusion or other is carrier mediated facilitated diffusion. আচ্ছা, চ্যানেল আর কেরিয়ার এই দুটোর মধ্যে মেন ব্যাপারটাকে একটু বুঝে নাও। চ্যানেল মানে হচ্ছে এই প্রোটিন মলিকিউলের মধ্যে আছে পোর মানে কি, স্মল হোল প্রেজেন্ট ইন দ্য প্রোটিন মলিকিউল,
অর দ্য ট্রান্সপোর্টার মলিকিউল, যেখান থেকে কি হচ্ছে মলিকিউল গুলো পাস করে যাচ্ছে। কি বললাম বুঝতে পারলে? চ্যানেল মিন্স কি, একটা হোল ক্রিয়েট করবে যেখান থেকে মলিকিউল পাস করবে, ঠিক আছে। আর কেরিয়ার মানে কি, হোয়াট ইজ কেরিয়ার? কেরিয়ার মানে হচ্ছে ফার্স্টে বাইন্ড করবে মলিকিউলটা, যেখান থেকে আউটসাইড থেকে ইনে হলে ফার্স্টে আউটসাইডে বাইন্ডিং হবে, তারপরে কনফার্মেশন চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ইনসাইডে ঢুকবে, ঢুকে গিয়ে ও রিলিজ করে দেবে। তো এটা হচ্ছে কেরিয়ার। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স বোঝার চেষ্টা করো, হোয়াট ইজ চ্যানেল, হোয়াট ইজ কেরিয়ার। আনসার করে বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? হ্যাঁ, বুঝেছি। সো চ্যানেল মিন্স হচ্ছে দে ফর্ম পোর। ডিফারেন্সই করে দিচ্ছে একদম ডিরেক্ট, চ্যানেল আর কেরিয়ার কোশ্চেনও দেয়। দে ফর্ম পোর ইন দ্য মেমব্রেন, through which the neutron molecule are pass, এই পোরের থ্রুতে পাস করবে। কেরিয়ার এরা পোর ক্রিয়েট করে না মেমব্রেনে, এরা বাইন্ড করে মলিকিউলের সাথে এন্ড কনফার্মেশন চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ইনসাইডে রিলিজ করে দেয়। তো দে বাইন্ড ফার্স্ট, they bind particular molecule, particular solutes on one side of the membrane and release other side. ঠিক আছে, আমি ডায়াগ্রামেটিক্যালি একটু দেখাচ্ছি কেসটা কি হচ্ছে কেরিয়ার মিডিয়েটটা। এই যে মেমব্রেন স্ট্রাকচারের মধ্যে দিস ট্রান্সপোর্টার মলিকিউল গুলো, এগুলো অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রাল মেমব্রেন প্রোটিন। পেরিফেরাল আর ইন্টিগ্রাল মেমব্রেন প্রোটিন শুনেছো তো? পেরিফেরাল মানে হচ্ছে মেমব্রেনের টপে থাকবে আর ডাউনে থাকবে, মানে ওপরের দিকে থাকবে। আর ইন্টিগ্রাল মানে হচ্ছে এমবিডেড থাকবে, যে ভেতরে ঢুকে আছে। তো নরমালি ট্রান্সপোর্টার মলিকিউল গুলো এই এমবিডেড স্ট্রাকচার হয়, মানে ইন্টিগ্রাল মেমব্রেন প্রোটিন হয়। তো এরা কি করবে, ফার্স্ট এরা মলিকিউলের সাথে বাইন্ড করবে। এই যে বাইন্ডিং হলো মানে লোড হচ্ছে, এখানে লোডিং হলো। লোডিং হওয়ার পর মেমব্রেনের মধ্যে স্ট্রাকচারাল কনফার্মেশন চেঞ্জ হবে। স্ট্রাকচারাল কনফার্মেশন চেঞ্জ হবে, তো কনফার্মেশন চেঞ্জের পর আমি স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি। দেখো কনফার্মেশনটা জাস্ট 180 ডিগ্রি রোটেট করে গেছে, তাহলে কি হবে, মলিকিউল গুলো বেরিয়ে চলে আসবে এই সাইডে, একই না? তাহলে এটা ছিল হচ্ছে আউটসাইড। তাহলে আফটার কনফার্মেশন চেঞ্জে মলিকিউল গুলো কোন দিকে ঢুকে গেল, ইনসাইড অফ দি সেল, একই না? কেসটা বুঝতে পেরেছো? সো কেরিয়ার মিডিয়েটেড ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন কেসটা হচ্ছে এই ধরনের। ফার্স্টে এরা বাইন্ড করে সলিউটের সাথে, দেন কনফার্মেশন চেঞ্জ করে, মানে একটা ইনভার্ট করে, রোটেশন করে, চেঞ্জ করে দেন নিজের কনফার্মেশন চেঞ্জ এন্ড অপোজিট ডাইরেকশনে চলে যায় এন্ড মলিকিউল গুলো স্লো রিলিজ করে দেয়। তো লোডিং আনলোডিং এটাও বলতে পারো, ফার্স্টে লোড হলো, চেঞ্জ হলো কনফার্মেশন, দেন যে সাইডে দেওয়ার কথা সে সাইডে ও আনলোড করে দিল। ফার্স্ট পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স, চ্যানেল মিডিয়েটেড, কেরিয়ার মিডিয়েটেড। আনসার করবে, বোঝা গেল কি গেল না?
হ্যাঁ। ঠিক আছে, সেকেন্ড পয়েন্ট চলো। এই জায়গাটা মাথায় রাখো, পয়েন্ট গুলো কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে, and তোমরাও আনসার করতে পারবে। আমি যদি বলি স্পেসিফিসিটি, কোন ডিফিউশনে, সরি ফ্যাসিলিটার ডিফিউশন, চ্যানেল না কেরিয়ার, কার স্পেসিফিসিটি হাই? স্পেসিফিসিটি মানে হচ্ছে পার্টিকুলার মলিকিউলকেই ঢোকাবে। কেরিয়ার মেডিয়েটেড। কেরিয়ার মেডিয়েটেড। একদম এক্স্যাক্টলি। কেন? কারণ কেরিয়ার পার্টিকুলার মলিকিউলের সাথে বাইন্ড করছে। আমি যদি এখানে একটা ব্ল্যাক মলিকিউল দিয়ে দিই, বাইন্ড করবে কি? বাইন্ড করবে? করবে না। না। পার্টিকুলার মলিকিউলের সাথে বাইন্ড করবেন, পার্টিকুলার মলিকিউলকে এন্টার করাবে। বাট হোয়াট অ্যাবাউট চ্যানেল? চ্যানেল তো কোনো বাইন্ডিং করেনি, চ্যানেল একটা পোর ক্রিয়েট করেছে। এবার ওই পোর সাইজের সঙ্গে যদি সিমিলার হয়ে যায়, ব্ল্যাক মলিকিউল, ব্লু মলিকিউল, রেড মলিকিউল সবই ঢুকে যাবে, হ্যাঁ কি না? কেসটা বুঝতে পেরেছো কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ। এখানে চ্যানেল যদি থাকতো না, আমি কি করতাম বলতো? চ্যানেলে এরকম একটা প্রোটিন রাখতাম যেখানে একটা পোর আছে, এই যে পোর, যেখান থেকে কি হচ্ছে, মলিকিউল গুলো যদি সাইজ ম্যাচ করে যায়, আউটসাইড থেকে ইনসাইডে ঢুকে যাচ্ছে থ্রু পোর। বাট এখানে কোনো এরকম পোর সিস্টেম নেই, এখানে বাইন্ডিং সিস্টেম আছে। তাহলে এই ব্লু মলিকিউলের সাথে যদি ব্ল্যাক মলিকিউল সেম সাইজের হয়ে যায়, তাহলে ব্ল্যাক মলিকিউল গুলো ঢুকে যাবে। তাহলে স্পেসিফিসিটি কার বেটার, চ্যানেল না কেরিয়ারের? অবভিয়াসলি কেরিয়ারের বেটার, চ্যানেলের স্পেসিফিসিটি লো। সেকেন্ড পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স। থার্ড পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স যদি আমি তোমাকে বলি যে কোথায় তোমার প্লেটো ভ্যালু রিচ করবে, প্লেটো ভ্যালু, প্লেটো ভ্যালু রিচ করবে মানে হচ্ছে স্যাচুরেশন পয়েন্ট চলে আসবে। প্লেটো ভ্যালু মানে হচ্ছে স্যাচুরেশন পয়েন্ট চলে আসবে, মানে একটা টাইমের পর গিয়ে আর নিউট্রিয়েন্ট আপটেক করাতে পারবে না। চ্যানেল না কেরিয়ার? বেটার ওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি, স্যাচুরেশন। তো কার স্যাচুরেশন পয়েন্ট থাকবে, কেরিয়ার মেডিয়েট আর চ্যানেল মেডিয়েট? চ্যানেল মেডিয়েটেড। ভেবে দেখো, আরেকবার ভাবো, চ্যানেলের কি কোনো স্যাচুরেশন থাকবে? ও তো একটা পোর ক্রিয়েট করে রেখেছে, ওই পোরের থ্রুতে যে পাচ্ছে যে আসছে, ওর কি যায় আসে? যতক্ষণ খুশি ঢুকুক না, কি আছে, ও তো একটা পোর ক্রিয়েট করে রেখেছে। বাট তুমি কেরিয়ারে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো, কেরিয়ারে একটা বাইন্ড করাচ্ছে, তো একটা বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি কার থাকবে? পোরের মধ্যে কিছু মলিকুল আটকে যেতে পারে বা না দেখো, ওখানেই নর্মালি তো ওটা অবস্থিতি। ঢুকবেই না, সেটা তো ঢুকবেই না। পোরের সাইজের সিমিলার হলে তবেই তো ঢুকবে, পোরের সাইজের সিমিলার অর লেস, সেই মলিকিউল গুলোই ঢুকবে। পোরে কোনো ওই আটকানোর ব্যাপারটা ছেড়ে দাও, নর্মাল ভাবো, আটকানোর ব্যাপারে ওখানে কোনো মলিকিউলকে ঢোকাবেই না যে মলিকিউল গুলোর সাইজে বড় হবে। তো মলিকিউল পোরের থ্রুতে সেটাই পাস করবে যেগুলো হচ্ছে স্মল দেন দ্য পোর সাইজ। তো আটকানোর কোনো চান্স নেই। আর ফ্লুইড কন্ডিশনে আছে তো আটকানোর কোনো চান্স নেই। বাট তুমি কেরিয়ারে ভাবো, কেরিয়ারে তো একটা বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি আছে। এই যে প্রোটিনটা যেটা আউটসাইডে বাইন্ড করছে নিউট্রিয়েন্ট মলিকুলের সাথে, তো এর তো একটা ক্যাপাসিটি আছে, হ্যাঁ কি না? এই যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ ট্রান্সপোর্ট করতে পারবে কি না? একটা টাইম আসবে যেখানে আর স্যাচুরেট পয়েন্ট চলে গেছে, আর পারবে না। কেসটা বোঝা যাচ্ছে কি বললাম? ভাবো লাইক হ্যাঁ। এনজাইম সাবস্ট্রেট, আগে ইয়ারে তো পড়েছিল তোমরা এনজাইম সাবস্ট্রেট। এনজাইমও তো এরকম সাবস্ট্রেটকে প্রোডাক্টে কনভার্ট করছিল। তার মানে কি যত খুশি তৈরি হচ্ছিল, করতে পারছিল কি না? একটা টাইমের পর ও স্যাচুরেশন হচ্ছিল। লাইক দ্যাট এটাও ভাবো না একই ভাবে। তো একটা টাইমের পর 10 মলিকিউলের বেশি 12 মলিকিউলার বাইন্ড করার ক্যাপাসিটি নেই।
একটা বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বলে ব্যাপার আছে। তোমার ওখানে 10 মলিকিউল, তার উপরে গিয়ে আর বাইন্ডিং হবে না, ধরে নিচ্ছে লেট এক্সাম্পল। তো 12 মলিকিউল কি করে ঢুকবে একসাথে? তো একটা স্যাচুরেশন পয়েন্ট চলে আসবে। বাট তুমি যদি চ্যানেলে ঢোকো, চ্যানেলে এরকম কোনো স্যাচুরেশন পয়েন্ট বলে কিছু নেই, ঠিক আছে? প্ল্যাটিউ ভ্যালু রিচ করার কোনো জায়গা নেই। তো স্যাচুরেশন পয়েন্ট আর প্ল্যাটিউ ভ্যালু রিচ কে করবে? চ্যানেল করবে না। প্ল্যাটিউ ভ্যালু কেরিয়ার মিডিয়েট, ইয়েস, প্ল্যাটিউ ভ্যালু রিচ করবে, স্যাচুরেশন পয়েন্ট চলে আসবে। আফটার দ্যাট ওই কনসেন্ট্রেশনটা ম্যাক্সিমাম, ওর উপরেও ট্রান্সপোর্ট করতে পারবে না। থার্ড, রেট অফ ডিফিউশন। দেখা যাচ্ছে কি নিচে যেটা লিখছি? না স্যার, দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না, উপরে লিখছি রেট অফ ডিফিউশন। তো ফার্স্ট এরটা মুছে দিচ্ছি। রেট অফ ডিফিউশন কার হাই হবে কার লো হবে? চ্যানেল না কেরিয়ারের? চ্যানেলের। কেরিয়ারের স্লো। রিজন কি? হ্যাঁ, রিজন কি? ওর একটা প্লেটো ভ্যালু রিচ করে যাবে, কিন্তু মানে চ্যানেলে কোনো প্লেটো বলো ভ্যালু বলো, রিচ শুনছি। করবে না। মানে সেম ইস্যু, ওই যে বাইন্ডিং করতে হচ্ছে না, ওকে দেখো কত কিছু করতে হচ্ছে, ওকে ফার্স্টে বাইন্ড করতে হচ্ছে, কনফার্মেশন চেঞ্জ করতে হচ্ছে, তারপরে গিয়ে ও রিলিজ করছে, হ্যাঁ কি না? তো একটা টাইম লাগবে তো পুরো জিনিসটা কমপ্লিট করতে। বাট চ্যানেলের কি টাইম আছে? চ্যানেল তো পোর ক্রিয়েট করে বসে আছে, and through the pore all the molecule can pass, which is less than size of the pore, হ্যাঁ কি না? So rate of transport কার হাই হবে? Obviously channel. Rate of diffusion, channel mediate rate of diffusion is high, carrier mediated diffusion is low. So important question, channel mediated facilitated diffusion আর carrier mediated diffusion এর মধ্যে ডিফারেন্স পয়েন্ট ক্লিয়ার কিনা বলবে। তো থার্ড পয়েন্টটাকে নিয়ে ওয়েল ডিসকাস করলাম, ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আচ্ছা, আর একটা তো হতে পারে যে এখানে চ্যানেলের ক্ষেত্রে মলিকিউল গুলো কারোর উপর ডিপেন্ড করছে না। ডিপেন্ড, দেখো ডিপেন্ড তো করছে, ও ও যদি পোর্টটা না ক্রিয়েট করে তাহলে ঢুকবে কি করে? ডিপেন্ডেন্সের তো ব্যাপার মানে আছে। একবার ক্রিয়েট করার পর আর তো কোনো কিছু লাগছে না, আপনি ওটা ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে তো প্রতিবারই এন্টার করার জন্য ডিপেন্ড করতে হচ্ছে ক্যারিয়ারের হ্যাঁ উপর। মানে এই ব্যাপারটা হচ্ছে কারেক্ট, বাইন্ড হচ্ছে, মানে লোড হচ্ছে আনলোড হচ্ছে, লোড হচ্ছে আনলোড হচ্ছে, এই ব্যাপারটা কন্টিনিউয়াসলি চলছে। বাট চ্যানেলে ওই ব্যাপারটা নেই, তার জন্যই আমি একটা টাইম স্পেসিফিক বলেছি যে কোনটা টাইম বেশি লাগছে। তা সেটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে রেট অফ ডিফিউশন কার হাই কার লো, এটা মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে টাইম বেশি নিচ্ছে, দ্যাট মিনস ওখানে এমন একটা প্রসেস হচ্ছে যেটা টাইম কনজিউমিং। ঠিক আছে? তো ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন ফোর্থ পয়েন্ট, এটা থার্ড পয়েন্টের ডিসকাশন ছিল। Transporter molecule is necessary for facilitated diffusion, and two type of transporter molecule. Number 4, facilitated diffusion, যখনই আমি diffusion word অ্যাড করছি, that means high to low অ্যাড করছি, এখানে কি কোনো এনার্জি লাগবে? কোনো এনার্জি ইনভলভ থাকবে for the transport? high to low মুভমেন্ট হচ্ছে, বলো। along the concentration gradient কোনো এনার্জি লাগবে? না। যখনই তুমি এগেইনস্টে নিয়ে যাবে তখনই লাগবে, ঠিক আছে? তো হাই টু লো যখন মুভমেন্ট করছে, যখন ডিফিউশন হচ্ছে, নো এনার্জি আর নিডেড। সো লাইক দ্য সিম্পল ডিফিউশন, নো এনার্জি,
ইনভলভ। সিম্পল ডিফিউশন আর ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনের মধ্যে সিমিলারিটিও আছে, ডিসসিমিলারিটিও আছে। সিমিলারিটি কি? সিমিলারিটি হচ্ছে হাই টু লো এর দিকে মুভ করে সিম্পলে, ফ্যাসিলিটেডও সেম। নো এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট, সিম্পলেও সেম, ফ্যাসিলিটেডও সেম। বাট ডিফারেন্সটা কোথায় সিম্পল আর ফ্যাসিলিটেড? ওয়ান পয়েন্টে, দ্যাট ইজ রিকোয়ারমেন্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্স, রিকোয়ারমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টার প্রোটিন। বলো, ক্লিয়ার? আর কোথায় ডিফারেন্স হতে পারে ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন আর সিম্পল ডিফিউশনে? সিম্পল ডিফিউশনে পোলার মলিকিউল ঢুকতেই চায় না, ঢুকলেও স্মল আনচার্জ, বাট ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনে লার্জ পোলার মলিকিউল ক্যান এন্টার। ইয়েস অর নো? পয়েন্ট হবে কি হবে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, থার্ড পয়েন্টের ডিফারেন্স কি আসতে পারে সিম্পল ফ্যাসিলিটেড? সিম্পল ডিফিউশন আর ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনের মধ্যে এখানে বলো কার রেট হাই, সিম্পল এর না ফ্যাসিলিটেড? Between simple and facilitated diffusion, which rate, transport rate is higher? সিম্পল। ভাবো, একটু ভেবে বলো, সিম্পলে কি করে হয়? সিম্পলে স্পন্টেনিয়াস হচ্ছে, কারো অ্যাসিস্ট্যান্স লাগছে না। তো উইদাউট অ্যাসিস্ট্যান্স কি করে একজন বেশি মানে কুইক এন্টার করতে পারে? ঠিক আছে, পসিবল না। সিম্পলের সাইজটা স্মল তো। হোক না, স্মল হোক না, স্মল ছাড়া তো ঢুকছেই না। স্মল হাইড্রোফোবিক, স্মল পোলার, আনচার্জ পোলার ছাড়া তো ঢুকছেই না। স্মল হোক, তারপরেও তুমি যদি ফ্যাসিলিটের সাথে কম্পারিজনে আনো, ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন আউট পারফর্ম করবে, মানে রেট ইজ হাই দ্যান সিম্পল। অবভিয়াসলি, কারণ এখানে অ্যাসিস্টেড করছে, অ্যাসিস্ট্যান্স করছে কেরিয়ার অর চ্যানেল। কি বললাম বোঝা গেল? তাহলে ডিফারেন্স হ্যাঁ, আমি কি আর পয়েন্ট করবো না করে নোট ডাউন করে নিয়েছো? নোট ডাউন করে নিয়েছি। ওকে, আর পয়েন্ট করছি না, বাট একটা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। স্যার লাস্ট পয়েন্টটা কি লিখবো ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনে? কোন পয়েন্টটা বললাম? রেট অফ ডিফিউশন। Rate of diffusion আচ্ছা। slow in case of simple, fast in case of facilitated. একটা গ্রাফ করছি, গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, রেট অফ ট্রান্সপোর্ট। এটা নয়, একটু দাঁড়াও। নিচ দিয়ে না, একটু উপর দিয়ে টানো। আচ্ছা, কোন লাইনটা কোন ট্রান্সপোর্টের জন্য হবে? সিম্পল, ফ্যাসিলিটেড ক্যারিয়ার, ফ্যাসিলিটেড চ্যানেল। সিম্পলে কোনটা লাইন হবে? ব্লু, ব্ল্যাক আর রেড। ফ্যাসিলিটেড ক্যারিয়ার, ফ্যাসিলিটেড চ্যানেল। ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে দেখে আনসার করো। প্লে টু ভ্যালু রিচ করবে যেটা, ওটা ক্যারিয়ার ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন।
তাহলে ক্লিয়ার, এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার মেডিয়েটেড, তাই তো? হ্যাঁ ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন। আমরা বলেছিলাম চ্যানেলের রেটটা হাই না লো ক্যারিয়ারের থেকে? চ্যানেল মেডিয়েটেড ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনে রেটটা হাই, দেখতে পাচ্ছ হাই রেট অফ ট্রান্সপোর্ট হাই, আর কোনো প্ল্যাটিউ ভ্যালু রিচ করেনি, দ্যাট মিনস এটা চ্যানেল। আর এইটা কি হবে? স্লো দেখো স্পন্টেনিয়াস এন্ট্রি করছে, দেখতে পাচ্ছ আউট পারফর্ম করেছে। বলেছিলাম যে সিম্পল ডিফিউশন আর ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনের মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স আছে। তো সিম্পল ডিফিউশন আর প্যাসিভ ডিফিউশন আছে, এটা স্লো এন্ট্রি করছে, এখানেও কোনো প্লেটিভ ভ্যালু রিচ করবে না, আস্তে আস্তে এন্টার করে যাবে যতক্ষণ অব্দি হাই আর লো মেনটেন করবে। গ্রাফ ক্লিয়ার? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে গ্রাফ ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায় কোনটা কার জন্য। ঠিক আছে, তো সিম্পল ডিফিউশন ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন কমপ্লিট করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করবো হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। অ্যাক্টিভ আবার টাইপিং আছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি, তার সাথে গ্রুপ ট্রান্সলোকেশন আছে। বলো এত অব্দি যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো, আদারওয়াইজ ক্লাস এন্ড। ডান? এনি কোশ্চেন? সেম একটা সেম অর্গানিজমে কি দু টাইপের ডিফিউশন হতে পারে? একদম হতে পারে, আমি তো একটা ব্যাকটেরিয়ার কথাই বলছি। একটা ব্যাকটেরিয়া সিম্পল ডিফিউশনও করতে পারে, ফ্যাসিলিটেটও করতে পারে, গ্রুপ ট্রান্সলোকেশনও করতে পারে, অ্যাক্টিভও করতে পারে। বাট কোনটা মেজর হবে ব্যাকটেরিয়াদের, অলরেডি আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এ বলে এসেছি, এগেইনস্ট দি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, যেটা তার মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, সেটা নেক্সট ক্লাস। কোনটা বেশি হবে? অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট বেশি হবে কম্পেয়ার টু সিম্পল ফ্যাসিলিটেড। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ বাট তিনটেই হবে কম্পারেটিভলি, অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট আর মোর, বিকজ আমি বারবার বলার চেষ্টা করছিলাম ওরা লো থেকে হাইয়ের দিকে বেশি অ্যামাউন্টে নিউট্রিয়েন্ট ঢোকায়, দ্যাট মিনস এগেইনস্টে ঢোকায়, আর এগেইনস্টে ঢোকানোটাকে বলা হয়েছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, যেটা নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব।